వివిధ శాస్త్రచయము వేద వేదాంగము వివిధ శాస్త్రచయము వేద వేదాంగము జీవి మనసు తెరను చీల్చలేవు తెరకు ఇవ్వల జీవి దేవుడవలనుండు తెరకు ఇవ్వల జీవి దేవుడవలనుండు కార్యమిలను అవల కారణము కార్యమిలను అవల కారణము. All the scriptures of the world, the Vedas and Vedangas, cannot rent open the curtain of mind. One side of this curtain of mind is the individual soul, Jivi, and on the other side there is God. On one side there is the effect, on the other side there is the cause. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, embodiments of divine Atma. భారతీయుల యొక్క పండుగలు పర్వదినములు భారతీయ సంస్కృతిని సభ్యతను సమైక్యతను తెలిపేటువంటి మహత్తరమైనటువంటి యొక్క పర్వదినములు. All the festivals celebrated in Bharat are full of significance, bringing out the important features of its culture such as unity, the divinity, and teach the significance of the culture of Bharat. ప్రాచీన కాలము నుండి మహత్తరమైన శక్తి కలిగిన భారతీయ సంస్కృతిని అర్థము చేసుకొనలేక అంతరార్థమును అంతకంటే చేసుకొనలేక మానవత్వాన్ని వ్యర్థం గావించుకుంటూ వస్తున్నది భారతదేశం. The country of Bharat, right from ancient days, is in a way wasting its time, not being able to understand the inner significance or the outer meaning of the real culture which Bharat has. పండుగలకు పర్వదినములకు బాహ్య అంతరార్థములు లేకపోలేదు. For all the festivals and the epic days celebrated, there is meaning, there is significance. కానీ అట్టి బాహ్య అంతరార్థాన్ని గుర్తించడానికి మానవుడు అంత తీవ్రంగా ప్రయత్నించటం లేదు. But man is not making any effort to understand either the external meaning or the inner significance of such festivals. లోక కళ్యాణార్థమై అవతరించినటువంటి అవతారముల యొక్క జన్మదినములను, మహనీయుల యొక్క జన్మదినములను లోక కంఠకులైనటువంటి దుర్గుణ దురాచారములతో ప్రవర్తించిన దుర్మార్గుల యొక్క మరణాన్ని ఆ యొక్క గుర్తింపజేసేటువంటి నిమిత్తమై పర్వదినములు ఏర్పడినటువంటివి. All these festivals and important days celebrated have the significance, and that is, they celebrate the coming in and the ascent of the avatars who have come down to establish the welfare of the world and who have destroyed the evil forces. పండుగలనగా మహనీయుల జన్మదినములు, దుష్టుల మరణ దినములు గుర్తున తెచ్చుకునే నిమిత్తమై పండుగలుగా అనుభవిస్తూ వచ్చారు. The festivals are designed and organized in order to make people realize the importance of the birth of the avatars and the death of the evil forces. ధర్మస్వరూపుడైన రామచంద్రుడు అవతరించిన దినము చైత్ర శుద్ధ నవమి. ఆనాడు రామ జన్మదినోత్సవం అని పండుగలుగా మనం చేసుకుంటున్నాం. Chaitra Shuddha Navami, the 9th day of Chaitra month, is celebrated as the birthday of Rama, as he has descended to this earth on that particular day. శ్రావణ బహుళ అష్టమి ధర్మస్థాపనకై అవతరించి కేవలం ధర్మ ప్రబోధన ఆచరించి గీతాచార్యుడని పేరుకొన్నటువంటి కృష్ణుని యొక్క జన్మదినముగా మనం విశ్వసించి ఆ యొక్క అష్టమి దినము
పండుగ చేసుకుంటున్నాం. Similarly, the Gokulashtami festival is celebrated in order to remember Lord Krishna, who is the very embodiment of Dharma, who has come down in order to establish Dharma and who wanted to destroy all the evil forces, who destroyed all the evil forces. ఈ నవరాత్రులు, శివరాత్రులు, సంక్రాంతులు అనే ఈ రాత్రులంతా కూడాను దుష్టులను సంహరించి దుష్టమరణ సంబంధమైనటువంటి ఏర్పడినటువంటి పర్వదినముగా భావించి ఆనాడు పండుగలు మనం చేసుకుంటున్నాం. In the same way, the Navaratri is the 9 days and the Sivaratri is the night of Shiva and the Sankranti. These are all celebrated with the same significance. దుష్టుడు దుర్మార్గుడైనటువంటి రావణ్ణి హతమార్చి Destroying Ravana, who was the very embodiment of all the ఎంత evil. విద్యావంతుడైనప్పటికీ, ఎంత ధైర్య సాహసవంతుడైనప్పటికీ అతన్ని ధర్మహీనుడిగా భావించటం చేతనే అతన్ని సంహరించినటువంటి దినమే ఈ విజయదశమి. He had all the scholarship at his command and he had all the prowess and all the courage, but he did not follow the path of righteousness and therefore he was destroyed. And that is the significance of celebration of అనేక Vijayadashami. వరశక్తులతో తాండవమాడుతున్నటువంటి మహిషాసురుని దుర్గా, సరస్వతి, పార్వతి అనే ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి మూడింటి యొక్క ఏకత్వం చేత Durga, Saraswati and Parvati are the 3 goddesses who are worshipped, who have destroyed Mahishasura. ఆశ్చర్య శుద్ధ పాద్యము నుండి నవమి వరకు కూడాను ఈ ముమ్మూర్తులు ఏకత్వాన్ని ధరించి యుద్ధము ఆచరించినటువంటి దినములు, కడపటి దినము నవమి దినము మహిషాసుని మద్దన గావించినటువంటి దినము. And those 9 days, starting from Padyami, the first day, till the 9th day, the Navami, when they destroyed Mahishasura and celebrated the success and the victory. దానవుల రాజైన రావణుని హతమార్చి అదే దినమే అయోధ్యలో పట్టము కట్టుకున్నటువంటి దినమే ఈ యొక్క విజయదశమి. Vijayadashami is the day on which Rama got coronated in Ayodhya after killing Ravanasura, who was the very embodiment of all wickedness. విక్రమాదిత్యుడు మహావరప్రసాదమైన సింహాసనం అలంకరించినటువంటి దినమే ఈ యొక్క విజయదశమి. Vijayadashami is also the day on which Vikramaditya ascended to the throne. జైన మత స్థాపకుడైన మహావీర వీరుడు తాను మరణించిన దినమే ఈ యొక్క విజయదశమి. Vijayadashami is again the day on which Mahavira, who was the founder of Jain religion, who died on that particular day. అదే విధముగానే దుష్టులు మరణించిన దినము, సజ్జనులు జన్మించిన దినమును భారతీయులు పండుగలుగా భావించి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ వచ్చారు. Bharatiyas celebrate the festivals on the days when the great people were born and the wicked people died. కృష్ణుడు అధర్మమూర్తి, అన్యాయ అక్రమ అనాచారంలో ప్రవర్తించుతున్నటువంటి కంసుని సంహరించిన తర్వాత ఆ యొక్క రాజ్యమును ఇతరుల పట్టం గట్టినప్పుడు దీనికి ఉగ్రుడై నరకాసుడు అనేక పర్యాయములు ఈ మధుర పైన దండెత్తి వచ్చాడు. When Lord Krishna killed Kamsasura, who was the very form of wickedness, and installed another king on that particular day, Narakasura, who could not bear this kind of behavior on the part of Krishna, అనేక పర్యాయములు మధుర పైన దండెత్తి రావటం చేతనే ప్రజలలో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క భయభ్రాంతులు అభివృద్ధి చెందటం చేతనే ఈ మధురవాసులందరినీ కూడాను he invaded Madura and attacked the people there and created a sort of terror in their mind. శాంతి భద్రత చేకూర్చే నిమిత్తమై In order to confer peace and prosperity, ద్వారకలో ఒక గ్రామం నిర్మించి a village was constructed in Dwaraka అందులో ఈ ప్రజలందరినీ ప్రవేశపెట్టాడు. and made all those people enter into that particular village so that they can have peace ఈ and happiness. నరకాసుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు This Narakasura, the demon, ఈ పాలన చేయుచున్నటువంటి గ్రామమే ప్రాక్ జ్యోతిషాపురము అని పేరు. that particular city which was ruled by Narakasura is Prag Jyotishapuram. ఇక్కడ 4 పదములు ఉన్నది. ప్రాక్ జ్యోతి షాపురం. ఈ 4 పదములకు సరైనటువంటి అర్థాన్ని మనం గుర్తించినప్పుడు ఈ నరకాసుని యొక్క సంహారము
ఈ యొక్క ప్రాగ్ జ్యోతిషాపురము మానవుని యొక్క హృదయమనే చక్కగా స్పష్టం గావించుతున్నది. When we understand the meaning of all these four words, Prag, Jyoti, Sha and Puram. ప్రాగ్ అనగా పూర్వము అనగా ముందు అని అర్థం. Prag refers to earlier. జ్యోతి అనగా దీపము. Jyoti refers to light, flame. షా అనగా మర్చటము. Sha refers to forgetting. పురం అనగా దేహము. Puramu refers to the physical body. పూర్వపు జ్యోతి అయినటువంటి యొక్క ఆత్మజ్యోతి, పరంజ్యోతి, సచ్చిదానంద జ్యోతిని మర్చటం చేతనే మానవుడు ప్రాగ్జ్యోతిషాపురం అనేటువంటి యొక్క దీని లోపల జీవిస్తూ ఉన్నాడు. When man forgets the Atman Jyoti who he really is, then he enters into a city called Pragjyotishapuram, which is this physical body. ఇక్కడ ఈ యొక్క హృదయమునందు ఈ ప్రాగ్జ్యోతిషాపురం నందు ఈ యొక్క రాక్షస అనేటువంటి యొక్క నరత్వము కేవలము మానవత్వాన్ని విస్మరించినది. This demon nature which is dwelling in man has forgotten the nature of human beings, and therefore that particular name Pragjyotishapuram is given to this physical నరుడు body. అనగా ఆత్మ అనియే అర్థం. Narudu actually means Atma. ఆకాశాది భూతములు ఆవిర్భవించినటువంటి ప్రదేశమే నరత్వము. All these five elements are found in this physical body of man. ఈ నరత్వమునందు ఆకాశాది భూతములనే జలమయంగా భావించి నారములు అని కూడా పిలుస్తూ వచ్చారు. Considering this water as very important element among all the five, it has been called Naram. నారములనగా జీవులని కూడాను మరొక అర్థము. Another meaning of Naram is నారములకు నిలయమైనటువంటి కనుకనే నారాయణము అని కూడా పేరు వచ్చింది. Narayanam name has been originated because this for Nara it is the very birthplace. అనగా రహ అనగా లేదు, Raha, కాదు. Raha means not. నా అనగా లేదు. Na means no. రహ అనగా శాశ్వతమని కూడా అర్థం వస్తుంది. Naha also means permanent. నా రహ అనగా శాశ్వతము కాదు అనేటువంటిది అర్థము. Naraha therefore means that which is not permanent. ఇది నిత్యము సత్యమైనటువంటి యొక్క తత్వం కాదు మానవత్వం. This human nature or Manavatva is not eternally permanent one. ఇట్టి నర అనేటువంటి యొక్క పురమునందు అసురత్వం అనేటువంటి దుర్గుణములు ప్రవేశించడం చేత అతనే నరకాసురుడవుతాడు. When the wicked qualities enter into this physical body, he will be justified when he is called Narakasura. దుర్గుణములే అసురత్వములకు చిహ్నములు. These wicked qualities are symbolic of demonic nature. కనుక నర అసుర రెండిత్వములు కూడా కూడించడం చేతనే అతను నరక అసురుడు అయిపోయినాడు. When this Nara is combined with Asura, the man is combined with the demon, నరకాసురుడు నరకమునకు గొనిపోయేటువంటి వాడు అని కూడా మరొక అర్థము. Another meaning of Narakasura is that he will take those people who depend upon him to hell itself. కానీ చారిత్రక నరకాసురుని యొక్క చరిత్రను మనం విచారించినప్పుడు But when you look into the Narakasura who is found in history, అతను మహా దుష్టుడు, దుర్మార్గుడు. he was a very wicked person. ఆ రాజ్యములో బజారులందు కానీ గృహములందు కానీ ఏనాడు కూడా నువ్వు జ్యోతులు వెలిగినటువంటివి కాదు. In the streets of the city where he was living, there were never lights, whether it ఆ was రాజ్యములో స్త్రీలు ఎవ్వరికి నీ కనిపించేటువంటి వారు కాదు. the women had to hide themselves from the sight of all others. స్త్రీలు దీపపు జ్యోతిని కూడా నువ్వు వెలుతురుని ఏనాడు చూచిన వారు కాదు. They did not have the good fortune of even lighting the lamp. అంతటి దుర్మార్గుడు ఈ నరకాసురుడు. Narakasura was such a reputed bad అనేక మంది person. రాజకన్యలను, అనేక మంది స్త్రీలను, యూతలను తీసుకుని వచ్చి బలిచ్చి అనేక విధములుగా చెరసాల యందుంచి హింసించినటువంటి దుర్మార్గుడు. He was such a wicked person who brought innocent people, the women, and imprisoned them and gave them all sorts of trouble. ఈ బారిని తట్టుకొనలేక అనేక మంది కృష్ణుని మొరపెట్టుకున్నారు. Not being able to bear this kind of hurt and humiliation caused to them, they went and prayed to Lord మానవత్వమే Krishna. నిర్మూలం గావించడానికి ఉద్భవించినటువంటి ఈ రాక్షసుని మీరు సంహరించి జీవనోద్ధారం చేయాలి,
మానవ కళ్యాణమును చేకూర్చాలని ప్రార్థించారు. They prayed to Lord Krishna, establish the welfare of humanity by destroying this wicked fellow who has vowed to destroy the humanness and human ఎవరిని nature. హింసించినాడో వారి వలనే అతని యొక్క మరణం ఏర్పడాలి. It is inherent that those people who have been కత్తిని hurt and harmed, పట్టినటువంటి వానికి కత్తితోనే మరణం ఉంటుండాలి. a person who has mastered the sword will be killed by the sword itself. దుర్గుణములతో ప్రవర్తించేటువంటి మానవునికి దుర్గుణములే అతన్ని హింసిస్తాయి. A person who plays with the wicked qualities and bad qualities will be destroyed by those very qualities. అదే విధముగానే ఈనాడు స్త్రీలను అనేక విధములుగా హింసించినటువంటి దుర్మార్గుడు కనుక స్త్రీలతోనే అతన్ని మరణం గావించాలి. In the same way, Narakasura, who caused so much of harm and hurt to the women, was to be destroyed by a woman alone. అందు నిమిత్తమై సత్యభావన వెంటగుని అతను నరకాసుని సంహరిస్తాడు. It is in this context Krishna had to take Satyabhama and destroy and kill this Narakasura. సంహరించినటువంటి దినమే ఈ యొక్క చతుర్దశి. The Chaturdasi, the 14th day of this fortnight, దీనినే నరక చతుర్దశి అని కూడా పిలుస్తూ వచ్చారు. it is on this day he was killed and therefore it has been రెండవ described. దినమైనటువంటి అమావాస్య. The following day is Amavasya, the new ఆ moon day. నరకాసుని బంధనంలో ఉండినటువంటి 16,000 మంది కన్యలను బంధ విముక్తి గావించాడు కృష్ణుడు. Krishna freed 16,000 women who were imprisoned by Narakasura. వారిని వారి వారి స్వస్థానములకు పొమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు కృష్ణుడు. Krishna ordered that they could go back to their homes. కానీ ఈ 16,000 మంది గోపికలు కూడాను కృష్ణుని పాదముల పైన పడి ప్రార్థించారు. These 16,000 people fell at the feet of Lord Krishna స్వామి, and prayed to him. ఇంతకాలం ఈ చెరసాల యందు ఉండి ఈ దుర్మార్గుడి వశమునందు ఉంటున్న చేత ప్రతి సమాజంలో ప్రతి వ్యక్తి కూడాను మమ్మల్ని శంకిస్తుంది. Every person in the society would look down upon us with some kind of doubt. మమ్మల్ని సమాజము గౌరవించదు. The society will not honor us because we spend so అలాంటి అగౌరవంతో జీవించేటువంటి జీవితం కంటే మీ పాదాలకు అర్పితం కావటం చాలా ఉత్తమం అన్నారు. They said that it is better that we offer ourselves to your lotus feet instead of living such a dishonorable, honored and ఇన్ని life. విధములు మా ప్రాణములను రక్షించినటువంటి నీవు మమ్మల్ని పోషించలేవా? You who have really given us this protection, can you not take care of us? కనుక మమ్మల్ని రక్షించి మమ్మల్ని ఆదరించి మమ్మల్ని పోషించమని కోరారు. Protect us, take us as the refugees and give shelter at your lotus feet. They ఇంత prayed. లోకాలనే భరించేటువంటి మీరు మమ్మల్ని భరించలేరా? You who can take care of the entire universe, can you not take care of us? అని ప్రార్థించేటప్పటికీ ఈ 16,000 మంది గోపికలను నేను రక్షిస్తాను, భరిస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చాడు. Then he promised them, when they prayed like that I will take care of you and I will look after you. ఈ 16,000 మంది గోపికలను భరించినటువంటి వాడు కనుకనే భర్త అని పేరు వచ్చింది. He has been called the husband for this. భర్త అనగా ఒక హస్బెండ్ అని లేక ఒక మొగుడని చెప్పడానికి వీలు కాదు. There is, the word husband is the wrong word to describe when he has accepted the responsibility of looking after them. అనగా భరించేటువంటి వాడు కనుక భర్త అని, భరింపబడేటువంటిది కనుక భార్య అని అర్థం. The one who can bear is described as bharta. The one who is born is described as bharya. కనుక ఈ యొక్క పదములకు అర్థాన్ని కూడా నువ్వు గుర్తించుకోలేక 16,000 మంది గోపికలను పెండాడినవాడు కృష్ణుడు అని కూడాను ఒక అపవాదం కింద మాట్లాడుతూ వచ్చారు. Not being able to understand the inner significance of this kind of relationship, కృష్ణుడికి అద్భుతమైనటువంటి వారు ఈ 16,000 మంది గోపికలు. they began accusing Krishna as if he has married all వారి the జీవితంలో 16,000 ఉద్ధరించి ఆదరించి భరించినటువంటి వాడు కనుకనే కృష్ణుడికి భర్త అని పేరు వచ్చింది. As Krishna accepted the responsibility and bore there all the responsibilities of those people, he has been described as కనుక ఈ bharta. అమావాస్య దినము గోపికలను భరించిన దినము, On this new moon day, చతుర్దశి దినము నరకాసుని వధించిన దినము. when he accepted the responsibility of these 16,000 people, and on Chaturdasi day is the day when he killed Narakasura. ఈ అమావాస్య దినము పూర్ణ చీకటిగా ఉంటుంటాది, అంధకారంగా ఉంటాది. On this new moon day,
the night would be completely, fully dark. ఇంత అంధకారం లోపల మా జీవన జ్యోతిని వెలిగించినటువంటి వాడు కనుకనే ఈనాడు జీవితం అనేటువంటిదంతా కూడా పౌర్ణమిగా ఉంటుండాలని ప్రార్థించారు. They prayed that our lives should be fully illuminated because on this day Krishna has brought light to us. కల్పని ఈనాడు కేవలం అమావాస్య అంధకారం అయినప్పటికీ ఎక్కడ చూసినా కూడాను ఈ మాతాపులు వెలిగించి అనేక విధముల జ్యోతులు వెలిగించి ఈనాడు ఒక పూర్ణిమ మాదిరి ఈ రాత్రినంతా కూడా అనుభవిస్తూ వచ్చారు. Although today is a new moon day full of darkness, the people began experiencing it, lighting lamps and burning crackers and converting the night into ఆనందోత్సాహం చేత ఈ విధమైనటువంటి వైభవములంతా కూడా అనుభవిస్తూ వచ్చారు. With overflowing joy and delight, they began enjoying this night in this particular fashion. దీనికి వైజ్ఞానికమైన మరొక అర్థం కూడా ఉంటుండాలి. There is a scientific meaning also for this. గడిచిపోయినది వర్షాకాలం. Just now the rainy season has ended. ఎక్కడ చూసినా నీరు బురద ఈ విధమైనటువంటి మాలిన్యం చేత అనేక విధమైనటువంటి క్రిమికీటకాదులు అభివృద్ధి అయిపోతున్నాయి. Whichever side you turn, there is lack of hygiene and all sorts of harmful insects. కనుక ఇలాంటి క్రిమికీటకాదుల చేత మానవునికి అనారోగ్యంలో అభివృద్ధి అవుతుంటాయి. On account of these insects, man's health is likely to be spoiled. ఈ విధమైనటువంటి మతాబులు కాల్చడం చేత ఈ పొగ చేతను ఈ విషమైనటువంటి యొక్క మందుల చేతను ఆ క్రిమికీటకాదులు నశిస్తాయి. When you burn this cracker, they create a little smoke and also will act as they will kill all these insects. తద్వారా మానవుని యొక్క ఆరోగ్యము ఆనందము అభివృద్ధి గాంచుతుంది. On account of that and consequently man's joy will grow. ఈ విధమైనటువంటి అనేక విధమైనటువంటి అంతరార్థములను పురస్కరించుకుని భారతీయుల పండుగలు ఏర్పడుతూ వచ్చినాయి. All the festivals in Bharat are full of significance the way that it has explained about Naraka Chaturdashi now. ఇక్కడ మరొకటి ఏకోహం బహుశ్యాం అనేటువంటి వేదవాక్యమును పురస్కరించుకొని In the context of the Vedic declaration, Ekoham Bhusyam, ఇక్కడ మనం ఈనాడు జ్యోతులు వెలిగిస్తుంటాం. I was one and I multiplied myself. అనేక జ్యోతులంతా కూడా ఈ విధంగా మనం అలంకారం చేస్తాం. The lamps are lighted the way that they have been. కానీ మొట్టమొదట ఒక్క జ్యోతిని మాత్రం వెలిగించి ఆ జ్యోతి ద్వారా అన్ని జ్యోతులను కూడా వెలిగిస్తూ పోతాం. The procedure is that we light one lamp and with the help of that lamp we go on lighting all the other lamps. ఇన్ని వేల జ్యోతులు వెలిగించినటువంటిది ఒకే జ్యోతి. It is that one light which has lighted those thousands of lamps. ఆ ఒక్క జ్యోతి అనేక జ్యోతులను వెలిగిస్తూ వచ్చింది. It is one light which has lit number of lights. ఆ ఏక జ్యోతియే పరంజ్యోతి. And that particular light is Paranjyoti. మిగిలిన జ్యోతులు జీవన జ్యోతులు. The other lights are the individual lights. ఈ పరంజ్యోతి ఒక్కటి మాత్రమే జీవన జ్యోతిని అంతా వెలిగిస్తూ వచ్చిందని ఏకోహం బహుశ్యాం ఆ ఒక్క జ్యోతి అనేక జ్యోతులుగా రూపొందింది. It is the supreme divine light which has lighted the individual souls and illuminated them. That is the inner significance of this. అట్టి పారమార్థికమైన అర్థాన్ని కూడా నిరూపించినటువంటి దినము ఈ దీపావళి దినము. This Deepavali day is the day which conveys the significance of the lighting of the lamps. అయితే ఈ దీపములంతా కూడా కేవలము బాహ్యమైన అంధకారమును మాత్రమే దూరం గావిస్తుండాలి. These lamps can only dispel the physical darkness. ఈ జ్యోతికి మరొక సుగుణం కూడా ఉంటుండాలి. Light has one more virtue. దీపం ఎక్కడ పెట్టినప్పటికీ అది ఊర్ధ్వ స్థితికే ప్రయాణం అవుతుంది కానీ అదో స్థితికి పోదు. Wherever you light, the flame starts going upwards. It will never go downwards. అనగా ఉన్నత స్థాయికి పోతుంది. జ్ఞాన మార్గము పుణ్య మార్గమునికే అది ప్రయాణం జరుపుతుంది. That means to say that it takes the path of Gnana and goes only upwards and illuminates the lamp. ఇట్టిని జ్యోతిని వెలిగించాలంటే దీనికి 4 పదార్థములు ఉంటుండాలి. There is a need for 4 articles if you want to light the lamp. ఒకటి ప్రమిద. One is the container. రెండవది ఆయిల్. The second one is the oil. మూడవది వత్తి. The third one is the wick. నాలుగవది అగ్గిపెట్టె. The fourth one is the matchbox. ఈ 4తో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా కూడా మనం జ్యోతిని వెలిగించలేము. If you do not have any one of these 4, you cannot light the lamp. ఈ 4 కూడా తప్పనిసరిగా ఉంటుండాలి. You should essentially have all these 4. అయితే
ఇంత వెలుగు కూడాను ఏ చీకటిని పోగొట్టుండాలి? బాహ్యమైనటువంటి చీకటిని పోగొట్టుండాలి. This light can only dispel the physical darkness. ఒకానొక సమయం లోపల హనుమంతుడు సీతాన్వేషణ నిమిత్తమై లంకకి వెళ్లి లంకనంతా అగ్గిపెట్టి సించవేరు పర్వతం పైన కూర్చొని లంకనంతా చూస్తున్నాడు. సుమేరు పర్వతం ఎక్కాడు. Once upon a time, when Hanuman went to Lanka and burned the entire Lanka, he went to Sumedha Parva, the mountain. He sat there and he was enjoying the sight of burning Lanka. ఆనాడు చిన్న చీకటితో కమ్ముకున్నటువంటి ఈ లంకాపట్టణం అంతా పట్టపగులుగా వెలుగుతూ ఉంటున్నది ఈ అగ్ని చేత. This Lanka, which was engulfed in utter darkness, was set ablaze and it was shining with all brightness and the light. రావణుడు మహాశక్తివంతుడు. Ravana was a very powerful 64 విద్యలు నేర్చేటువంటి ప్రవీణుడు. He was a master of 64 types of education. మహాశౌర్య సాహసం కలిగినటువంటి మేఘనాయకుడైనటువంటి కుమారుడు కలిగినటువంటి వాడు. He had a son who is extremely valorous and courageous. బలవంతుడైనటువంటి కుంభకర్ణుని తమ్ముడిగా అనుభవించిన వాడు. He had Kumbhakarna as his brother who was very powerful, very mighty. మహా శ్రీమంతుడైనటువంటి కుబేరునికి తమ్ముడైనటువంటి వాడు. He also had a brother Kubera who was the wealthiest. 10 తలలు 20 చేతులు కూడా కలిగినటువంటి వాడు. He had 10 heads and 20 arms, hands. కానీ ఇన్ని కలిగి ఎవరైనా ఇతను రక్షించగలిగారా? Although he had all these things that is లంకా పట్టణం అంతా కూడా పట్టపగలుగా వెలుగుతూ ఉండినప్పటికీ రావణుని మనసు లోపల మాత్రము అంధకారమే చిమ్మ చీకటి కప్పుకుంటూ ఉన్నది. అది అజ్ఞానము, అది అహంకారము, అది ఆడంబరము. Although the entire Lanka was set ablaze and full of light emanating out of it, the heart of Ravana was full of darkness. రాగద్వేషములతో కూడినటువంటి రావణాసుని హృదయము చిమ్మ చీకటిగానే ఉంటుండాలి. His heart, which was full of likes and dislikes, egotism and చీకటి పోగొట్టే వారెవరు? was full of darkness. And who can dispel this darkness? ఇది కేవలం జ్ఞాన జ్యోతి వలనే ఈ చీకటి పోతుంది తప్ప అన్ని జ్యోతులతో ఈ చీకటి నివారణ అయ్యేటువంటిది కాదని స్మరించాడు. You can dispel this darkness in the heart only by the light of wisdom and by nothing else. అయితే ఈ జ్ఞాన జ్యోతిని ఏ విధంగా మనం వెలిగించడం? How to light this light of wisdom in our heart? ఈ అంతర్యుక్త అంధకారమును నిర్మూలం కావాలంటే ఆత్మజ్యోతి కావాలి, ఆ జ్ఞాన జ్యోతి నిలవాలి. If you want to destroy the inner darkness, you can do it only by illuminating the light of wisdom inside our heart. 4 పదార్థములు ఉండాలి. Even for this, there is need for 4 articles. వైరాగ్యమే దీనికి ప్రమిద. Vairagya, that is the sacrifice or భక్తియే దీనికి తైలము. Devotion may be compared to oil. చిత్తేకాగ్రతే దీనికి ఒత్తి. Concentration may be compared to wick. తత్వజ్ఞానమే దీని యొక్క అగ్గిపెట్టె. This Tattva Gnana, the knowledge of Atma, ఈ 4 లేకుండా ఉండిన ఆత్మజ్ఞానం అనేది మనకు లభ్యం కాదు. If you do not have all these 4, you cannot get the light of Atma. వైరాగ్యం అనే ప్రమిద అత్యవసరము, అదే ఆధారమైనటువంటిది. Vairagya, renunciation, is the container for all ఈ these. వైరాగ్యము లేకుండా ఇంక ఏ విధమైనటువంటి విద్యలు చదివినప్పటికీ, ఎన్ని శాస్త్రములు మనం చదివినప్పటికీ, ఎంత వేదములు పఠించినప్పటికీ ప్రయోజనము లేదు. If you do not have this renunciation and sacrifice in you, whatever you have studied is న useless. కర్మణ న ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వమానసు అనింది వేదమే. That is how Veda declared that only by this sacrifice you can attain immortality and not by wealth, progeny or కనుక anything else. వైరాగ్యం అనగా ఏమిటి? What do you really mean by Vairagya? or రాగము sacrifice? లేకపోవటమే వైరాగ్యం. Freedom from desire is sacrifice. or దేహమే renunciation. నేను 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 అనేటువంటి అహంకారము, ఈ దేహమునకు సంబంధించినటువంటి సమస్త పదార్థములు నావి నావే అనే మమకారము, ఈ అహంకారము మమకారము రెండూ చేరే ఈ రాగంగా మారిపోతున్నాయి. It is the ego sense arising out of identifying yourself with the physical body and developing a sort of possessive instinct for all the things which this body has or can command. That is the reason for this. ఈ రాగము చేతనే అజ్ఞానం అనే రోగములో పడిపోతున్నాడు మానవుడు. That brings about the desire, and on account of desire, man is full of ignorance and darkness. కనుక ఈ యొక్క రాగమనే రోగం అనేటువంటిది ఏ విధంగా మనం నిర్మూలం చేయాలి? How can you free yourself from the disease of desire? విచారించాలి. ఈ జగత్తు ఏమిటి? You have to conduct జాగ్రత్త inquiry. ఏమిటి?
What is this world? స్వప్నం ఏమిటి, What is wakeful సుషుప్తి state? ఏమిటి? What is ఈ dream? మూడు కాలాన్ని మనం చక్కగా విచారణ చేసినప్పుడు When you carefully inquire into these three times, జాగ్రత్తంతా జడము. the waking state is associated with inertness. కారణం ఏమిటి? What is the reason for this? దేహమంతా జడమైనటువంటిది, The physical body is associated కానీ with inertness. నడుస్తుండాలి, చూస్తుండాలి, మాట్లాడుతుండాలి, వింటుండాలి, అనుభవిస్తుండాలి. The body has been able to perform a number of functions. దీనిని like జడమని walking, ఏ రీతిగా మనం seeing. చెప్పడానికి వీలవుతుంది? If that is so, how can you describe this body as an inert, కానీ lifeless అందులో one? చైతన్యము ప్రవేశించి జడమును కదిలింపజేస్తూ ఉంటుండాలి, అంతేకాని దేహము చైతన్యము కాదు. Life force enters into this physical body and causes this body to function. By itself, the body is ఒక inert. క్లాక్ ఉంటుండాలి, ఇప్పుడు గడియారం ఉంటుండాలి. గడియారం కీ ఇచ్చినప్పుడు ముందన్నీ తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఉన్నాయి, కదులుతూ ఉన్నాయి. కదిలినంత మాత్రం అది ప్రాణం ఉన్నట్ట? You take a clock. The hands keep moving. Therefore, can you call that this has life in it? కాదు. ఆ కీ ఆధారం చేతనే ఈ ముందు తిరుగుతూ ఉన్నాయి. Because you have wound the watch, the hands are moving. కనుక నీ లోపల ఆత్మశక్తి వలనే సమస్త అంగములు కూడా పనిచేస్తున్నాయి. It is this power of Atma inside the body which is దీనినే causing the body to function. వేదము మధ్యస్థ విద్యుల్లేఖేం వాసురః నీవార శోకవర్తంతే అని చెప్తూ విద్యుల్లేఖ అనేటువంటిది మన స్పైనల్ కాలంలో 9-12 మధ్య లోపల అది విద్యుల్లేఖ వలె ఆ కాంతి, ఆ దివ్య జ్యోతి, ఆ జ్ఞాన జ్యోతి వెలుగుతూ ఉంటుండాలి. This light of Atma will be moving in the spinal column between the 9th and the 12th like the lightning. అక్కడ ఆ విధంగా సంచరించడం చేతనే మెయిన్ స్విచ్ హార్ట్ అనేది పనిచేస్తుండాలి. It is because of the movement of that light in the spinal column, the main switch heart ఈ is మెయిన్ functioning. స్విచ్ ఆన్ లో ఉండినంత వరకును అన్ని అంగముల్లో జ్యోతులు వెలుగుతూ ఉన్నాయి. As long as this main switch of heart is on, all the limbs function. మెయిన్ స్విచ్ తీసేసి ఏ రూమ్ లో స్విచ్ చేసినా లైట్ రాదు మనకు. You put on this main switch and put on the lights elsewhere, the limbs will not be able to function. కనుక ఆ మెయిన్ స్విచ్ లోపల ఏది ఉంటుండాలి? అదే దివ్యమైనటువంటి యొక్క ఆత్మభావం పెట్టుకోవాలి. In this main switch of your heart, you have to establish and install the divine feeling. కనుక ఈ దేశం అనేటువంటి జడమే. This physical body is undoubtedly inert. అయితే పెరుగుతూ ఉండాలి, తరుగుతూ ఉండాలి అని కొంత మనకు సందేహం కలగవచ్చు. Some people may get the doubt, this growth and this also decline. పెరగటము తరగటంతో చైతన్యాన్ని మనం గుర్తించడానికి వీలవుతుందా? ఇది చైతన్యం అని చెప్పడానికి సాధ్యమవుతుందా? Can everything that grows and declines be called having life? ఇల్లంతా ఊడ్చి దిన్నము ఇంత చెత్త తీసుకుపోయి ఒక గుంటలో వేస్తుంటాము. You sweep your home and put all the dust into a ఈ dust. విధంగా ఒక నెల రోజులు వేసేటప్పటికి దిబ్బ పెరిగిపోతుంది. If you go on putting the dust like that, the mass accumulates and it becomes a very ఈ big దిబ్బ heap. పెరగడానికి చైతన్యం ఆ కారణము. For the growth into such a చెత్త big వేస్తూ heap, వేస్తూ వేస్తూ ఉంటుంటే దిబ్బ పెరిగిపోయింది. the heap has grown on account of the dust being అదే విధంగానే accumulated దేహం in అనే one place. దిబ్బకంతా దిన్నము, ఇడ్లీలు, సాంబార్లు, ముద్దపప్పు అన్ని వేస్తుంటే ఈ దేహం అనే దిబ్బ పెరుగుతుండాలి. Similarly, this physical body, this grows on account of the ఇదంతా food which you have చెత్త. supplied. మనం తినేటువంటి తిండి అంతా చెత్తతో సమానం. All the food that we take may be compared ఈ to the చెత్త dust. వేయకుండా ఒక 10 దినాలు పెట్టండి, అష్టపంజరంగా మారిపోతుంది. You keep this body without supplying it with the food of this dust. తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఇది చైతన్యం అనేటువంటి దానికి చెప్పడానికి ఏమాత్రమూ సాధ్యం కాదు. To call this particular body as consciousness or full of ఇదంతా జడమే. consciousness is not correct. This is ఈ only, విధంగా విచారణ చేస్తూ చూసినప్పుడు మనము రాత్రి పండుకున్నాము. if you go on inquiring on these lines, కానీ ఈ దేహము ఒక పరుపు పైన పడిపోయింది దిబ్బ వలె, take for example night you have slept. లేక ఒక మాంసపు ముద్ద వలె పడిపోయింది. It is on a mat or దీనికి on a, కన్నులు, చెవులు, నోరు, ముక్కు, కాళ్ళు, చేతులు అన్ని ఉంటున్నాయని అనుకుంటున్నాము. this physical body has the ears, the nose and all the other limbs. కానీ inside. రాత్రి మనకు స్వప్నం వచ్చింది. Night there was a dream. ఏమేమో మాట్లాడుతున్నాము, You have been conversing, ఎవరితోనో పోట్లాడుతున్నాము, you are fighting with someone. ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నాము, You are moving about. ఎన్ని పనులు చేస్తున్నాము, You are performing. ఎవరెవరినో చూస్తున్నాము, You are seeing so many people. ఏమేమో వింటున్నాము. You are hearing also many అక్కడ things. వినేది ఎవరి చెవులు? Whose ears are hearing అక్కడ in the తిరిగినటువంటి dream? సంచరించినటువంటి పాదములు ఎవరివి?
Whose legs have moved about in అక్కడ a dream? చేసిన పనులు చేసినటువంటి చేతులు ఎవరివి? Whose hands have performed action in the dream? అక్కడ మాట్లాడిన నోరు ఎవరిది? Whose mouth has అక్కడ talked in the చూసిన dream? కన్నులు ఎవరివి? Whose eyes have seen in the dream? ఎవరువు? అంతా మాయ. To whom they belong, we really do not know. It looks అన్ని like చూశావు, అన్ని చేశావు, అన్ని విన్నావు, అన్ని చెప్పావు, అన్ని నడిచినావు. కానీ ఎంతవరకు ఇది మెలకు వచ్చేటప్పటికి అన్ని పోయినాయి. all the functions which you have performed in the dream is a fact. There is no doubt about that. But as soon as you are awakened, you కలలో చూచినవన్నీ కూడాను జాగ్రత్తలో మాయ. whatever you have seen in the dream, it becomes an illusion once you are కలలో awakened. ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్త శూన్యము. When you are in dream, the wakeful state experiences are not కలలో applicable. జాగ్రత్త లేదు, జాగ్రత్తలో కల లేదు. In the dream, there is no waking state. కాబట్టి And ఇది in waking జడము, state, అది there is మాయ. no. One is inert, the other is an illusion. సుషుప్తిని మనం విచారించుకుందామంటే ఇది కేవలము ఒక ప్రతిబింబమే. You take the deep sleep state, that is only a అది reflection. కారణ స్వరూపమైనటువంటిది. The reflection has ఆ emanated కారణం from the దేని యొక్క causal state. రిఫ్లెక్షన్? మహాకారణం యొక్క రిఫ్లెక్షన్. What is it that is reflected in the deep sleep state? కనుక And it ఈ is మూడు only- స్థానములు ఎందుకు కూడాను మనం విచారించినప్పుడు ఏది శాశ్వతం లేదు. Therefore, if you look into and inquire, what is obtained in all these three states, nothing is జాగ్రత్తలో ఉన్న permanent. దేహాన్ని స్వప్నంలో లేదు. స్వప్నంలో చూసినటువంటి మాయను సుషుప్తిలో కనిపించదు. The physical body which you obtain in the waking state is not obtained in the dream state. And why you are ఇవన్నీ కూడాను కేవలము అనిత్యములు, అశాశ్వతములని సత్యాన్ని గుర్తించటమే వైరాగ్యము అన్నారు. the vairagya or renunciation and sacrifice really means అయితే అన్ని recognizing the truth, వదిలిపెట్టమని కాదు ఇక్కడ. recognizing the truth or and the facts as they are. That నీ doesn't mean దేహాన్ని ఆధారంగా పెట్టుకొని నీవు చేయవలసిన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించు. make your physical body as the basis. Discharge your duties carefully. ఈ విధమైన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించే నిమిత్తమే కాయాన్ని మనకు అనుగ్రహించాడు. The physical body has been conferred on you in order to discharge అయితే your ఈ duties. కాయం ఏ రీతిగా పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం. పరోపకార సంబంధమైనటువంటి పనుల్లో దీన్ని ప్రవేశపెట్టాలి. What type of work should you undertake? The work which will be of some service to others. కేవలము స్వార్థము, స్వప్రయోజన నిమిత్తమై దీనిని ప్రవేశపెట్టకూడదు. The physical body should not be used for selfish తనకు తాను కూడాను ఈ ఇంద్రియాన్ని అవసరంగా పెట్టుకొని ఈ ఇంద్రియముల యొక్క శక్తి సామర్థ్యం చేత పరులకు కూడాను ఆనందాన్ని అందించేటువంటి యొక్క త్యాగభావం కలిగి ఉండాలి. All the sensory organs of the physical body should be used for his own joy, no doubt, but then to serve others also. శరీరవాద్యం కలు ధర్మ సాధకం. ఈ శరీరం అనేటువంటిది ధర్మాచరణ నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిది. The physical body is conferred in order to discharge our duties. Dharma and be on అంటే right- ఏమిటి? righteous. What do you mean by dharma? తెల్లవారులేస్తానే స్నానం చేయటం, సంధ్యవార్చుకోవటం, బడిగట్టుకోవటం, భోంచేయటం, ఇవే ధర్మములు. Does dharma mean getting up in the morning, performing sandhya? ఇతరులు తనను ఏ విధంగా గౌరవించాలని ఆశిస్తున్నాడో ఆ విధంగా తాను ఇతరులు గౌరవించాలి. అది నిజమైన ధర్మం. The true dharma really consists of respecting honor and honoring others. in the ఇతరులు ఏ same విధంగా way ఉంటుంటే మంచిదని మనం భావిస్తున్నామో మనం ఆ విధంగా మంచిగా ఉండాలి. what we expect of others, we should ourselves conduct in that particular way. ఇతరులు ఏది చేస్తే దోషమని మనం నిందిస్తున్నామో ఆ దోషం మనం చేయకుండా ఉండాలి. We should not commit mistakes which we find in others. అది నిజమైనటువంటి ధర్మం. That is true dharma. ధర్మం అనగానే మన కాన్షియస్, మన హృదయానికి సమ్మతమైనటువంటి యొక్క మార్గాన్ని మనం అనుసరించాలి. Dharma really means conducting ourselves in హృదయ our- సాక్షిగా మనం అనుభవించాలి. in accordance with the dictates of our own conscience. ఇది నిజమైన ధర్మం అన్నారు. That is true dharma. దానినే ఫాలో ది మాస్టర్. నీ యొక్క హృదయాన్ని నీవు అనుసరించు. When you say follow the master, అప్పుడే నీకు ఈ వైరాగ్యం వస్తే ఫేస్ ది డెవిల్. then you can face the devil. దీని నిమిత్తమై ఫైట్ టు ది ఎండ్. And if you can face the devil, and you have, ఇదే నీ జీవిత లక్ష్యం. the goal of your life is to follow this particular path. ఇలాంటి రహస్యాన్ని, ఇలాంటి సత్య సూక్తులను లోకానికి అందించే నిమిత్తమై అనేక విధములుగా కూడాను అవతార తత్వం లోపల ఇలాంటి చరిత్రలంతా కూడాను పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవేశపెడుతూ వచ్చారు. The history of Avatar is full of such significant things and stories. కనుకనే కబీర్ కూడా చెప్పేటువంటి వాడు
దుర్మార్గులకు ఒక నమస్కారం, సన్మార్గులకు ఒక నమస్కారం అన్నాడు. I offer my obeisance for the wicked ones as well as for the ఇరువురికి virtuous ones. నమస్కారం చేయటంలో అర్థం ఏమిటి ఉండాలి? Why do you offer your obeisance for the పవిత్ర wicked as పురుషులకు well as నమస్కారం virtuous? చేయటంలో ఒక సంబంధం, ఒక అర్థం ఉంటుండాలి. There is some meaning in respecting దుష్టులు the virtuous. దుర్మార్గులైనటువంటి వారికి నమస్కారం ఎందుకు చేయాలి? Why should you respect and offer your namaskar to the wicked and evil అప్పుడు ones? చెప్పాడు కవి, Kabir replied like this. ఓ దుర్మార్గులారా, నీ యొక్క సంయోగం నాకు ఉండకూడదు కనుక నీకు నమస్కారం. O wicked ones, may I not have any association with you. ఓ సన్మార్గులారా, మీతో నాకు వియోగం కలగకూడదు కనుక మీకు ఒక నమస్కారం. I offer my namaskar to you, O virtuous ones. I may not be దుర్మార్గుడు separated అయ్యా from నీతో you. సంబంధం నాకొద్దు, ఒక నమస్కారం వేస్తుంది దూరం పోండి అని వాడిని నమస్కారం చేయటం. I offer my namaskar so that you may go away from me and free me from your సన్మార్గుడు company. అయ్యా నీవు పోవద్దు, నన్ను వదలద్దు, నీ సంగము నేను వదిలి ఉండలేను అని వారికి ఒక నమస్కారం. You offer namaskar to the virtuous ones in order praying to them that they should not ఈ separate. విధమైన దుష్టత్వానికి ఒక నమస్కారం చేసి దూరం పెట్టాలి. Offer namaskar to the wickedness and remove it పవిత్రానికి from ఒక you. నమస్కారం చేసి సర్వమును అర్పితం గావించాలి. And offer namaskar to the sacred entity and ఇది offer నిజమైన yourself మానవుని యొక్క completely. ధర్మము. This is the true dharma of human beings. అనగా దుష్ట భావములు, దుష్ట శక్తులు, దుష్టాచరములు, దుష్ట సంకల్పములు మనం దూరం పెట్టాలి. That means to say that we must free ourselves from all wicked సద్భావములు, thoughts, సద్గుణములు, wicked సదాచారములు, సత్సంపత్తిని మనం అభివృద్ధి భావించుకుంటూ పోవాలి. all good thoughts, good actions, good feelings must be developed in us. దీనిని వేదం నందు కూడాను అందరూ మనం ఒక భగవంతుని బిడ్డలము, అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటుండాలి, అందరూ మన శక్తిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అని ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. The same thing has been declared in Vedas also. We should live like brothers. There should be unity among us. There should be understanding అదే among us. మనకు శాంతి అని చెప్పింది. That only has just given us సహనావతు సహనౌ గుణక్తు సహ వీర్యం కరవావహి. ఈ విధంగా అయ్యా మన శక్తిని అంతా కలిసిమెలిసి ఉంటుందాం, కలిసిమెలిసి తిరుగుదాం, కలిసిమెలిసి మెలుగుదాం, తెలుసుకున్న సత్యమును తెలివితో బోధించుదాం అని అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటుండాలి. let us conduct ourselves unitedly. Let there be harmony and cooperation among అంతేకాదు us. కలిసి మెలిసి కలచలేక కలిసి మనము జీవిస్తామనేది కూడా. And not merely we should live like that. There should not be any misunderstanding and we should grow in this ఈ particular విధంగా fashion. వేదమునందు అనేకత్వము ఉన్నటువంటి ఏకత్వాన్ని ఎంతనో బోధించినప్పటికీ ఏదో స్వార్థము సప్రయోజనం కలిగినటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా భిన్నత్వాన్నే భావించుకుంటూ పోతున్నారు, కానీ ఈ ఏకత్వంలో ఏమాత్రం కూడాను మనసును ప్రవేశపెట్టడం లేదు. Vedas have always declared and taught unity. But it is the people who ignorant ones who try to interpret and bring about division and misunderstanding in terms of Vedas. పవిత్రమైన పర్వదినములలో ఉండినటువంటి విశిష్టమైనటువంటి యొక్క ధర్మాన్ని మనం గుర్తించాలి. We should understand the inner meaning and significance of all the దుష్టులను festivals. నశింపజేసి దుష్టులను మరణము అందించడం చేత లోకము ఒక విధమైనటువంటి ఒక శాంతి భద్రత చేకూరుతుంది అనే ఉద్దేశం చేతనే ఆ దుష్టులు మరణించిన దినం కూడాను ఒక పండుగగా మనం అనుభవిస్తూ వచ్చారు. Today is the day. మరణించిన దినం Today is the day when Narakasura was killed. నరకాసుడు అనగా మనలో ఉన్నటువంటి దుర్గుణములను ఈనాడు మనము సంహారం చేయాలి. Actually, the Narakasura in us must be destroyed in the form of అందులో wicked దాగి qualities. ఉన్నటువంటి యొక్క 16,000 మంది గోపకులే సద్గుణములు. There are 16,000 virtues in us which are ఈ imprisoned. సద్గుణములు అనేటువంటి యొక్క గోపికలను పరమాత్మకి అర్పితం చేయాలి. We should offer all these virtues as an offering to the lotus feet of the అతని Lord. రక్షణలోని ఈ సద్గుణములంతా పోషింపు చేసుకోవాలి. We can foster all these virtues only when we take refuge in the Lord. కనుక ఈ విధమైనటువంటి యొక్క అంతరార్థాన్ని ప్రబోధించినటువంటి దినము ఈ నరకాసుర సంహారం, ఈ నరక చతుర్దశి. Naraka Chaturdasi is the day which has taught this particular very sacred and important lesson. ఈ ఆనందాన్ని అనుభవించేసినటువంటి దినం కనుకని జగత్తంతా కూడాను దేదీప్యమానంగా వెలుతురుతో నిండి ఉండాలని వెలుగులను మనము అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. The lights, దీపమును ముట్టిస్తున్నాము. the lights are lit in order to express our joy on this auspicious and happy day. ఏనాడు కూడాను వెలుగు చూడనటువంటి వారు ఆ నరకాసుని యొక్క అందులో ఉండినటువంటి స్త్రీలు. Those women who were imprisoned by Narakasura did not see the light of the day at all throughout their ఈ life. బంధ until that విమోచన day. జరిగిన తర్వాత ఆనాడు వారు లైట్ అంతా చూస్తూ వచ్చారు, దీపములు చూస్తూ వచ్చారు, దీపములు వెలిగిస్తూ వచ్చారు. Once they were freed, they lit the lamps and saw the light
and saw the inner illumination. అసురత్వం అనేటువంటి ఒక దుర్గుణం మనలో ఉండినంత వరకు మనకి ఎప్పుడూ చీకటి. We will be full of darkness as long as we have wickedness and evil qualities in our heart. కనుక ఈ దుష్ట శక్తులను మనం దూరం చేయాలి. We have to free ourselves from దుష్ట భావములను these సంహరించాలి. wickedness. We should destroy all wickedness in us. దివ్యత్వాన్ని వెలిగించాలి. We should light all పవిత్రంతో divinity and జీవించాలి. sacredness. Live a sacred life. ఈ విధమైనటువంటి అంతర్బోధన గావించినటువంటి దినమే ఈ నరక చతుర్దశి దినం. Naraka Chaturdasi is day which has taught these sacred lessons to all ఈ people. పవిత్రమైన స్థితిని మనం పొందగలిగినామనేటువంటి ఆనందోత్సాహముల చేత ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మతాబులంతా కాలుస్తూ వచ్చారు. The crackers are also burned in order to express the joy and happiness which they have enjoyed ఆ after killing దృష్టిని of Narakasura. సంహరించినటువంటి శబ్దం కింద ఈ యొక్క దుష్ట శక్తులంతా కూడాను ఈ రకమైన మతాబులతో శబ్దంను చేర్చుకుంటూ వచ్చారు. This sound emanating out of this cracker resembles the sound which was ఒక్కొక్క produced on శబ్దం killing of విన్నప్పుడంతా Narakasura. కూడా ఈ 16,000 మంది గోపికల లోపల ఓ వాడి శిరస్సు ఖండించినాడు కృష్ణుడు అనుకోవటం వీరు ఆనందాన్ని అనుభవించటం. Every sound emanating from these crackers is a declaration of the killing of Narakasura. and the నరకాసుర joy సంహారం emanating యొక్క from- గుర్తులుగా మీరు భావించుకుంటూ వచ్చారు ఈ శబ్దాలంతా. All these sounds were taken as a symbol of killing of Narakasura. అనగా by ఏ those- విధమైనటువంటి గుణములతో మనం జీవిస్తామో ఆ గుణముల యొక్క స్వభావమే మనకు శిక్షిస్తుంది. Whatever qualities we practice, they are going to give the fruits of స్త్రీలను those హింసించినటువంటి qualities. వాడు కనుకనే నరకాసురుడు స్త్రీ చేతని హింసింపబడ్డాడు. As Narakasura was one who hurt and harmed the women, he was killed by a woman alone. యద్భావం తద్భవతి. Everything depends upon your own కనుకనే feeling. కృష్ణుడు దీనికి ఏమాత్రం కూడా ప్రవేశించలేదు, ప్రక్కన మాత్రం ఉండి ప్రోత్సహించాడు. Krishna was only by the side of Satyabhama and encouraged her to kill. అయితే దీనికి మరొక కథలు కూడా కొన్ని ఉంటున్నాయి. There are some other stories also which are given in this context. నరకాసుడు అగ్నేయాస్త్రం వేయటం చేత కృష్ణుడు మూర్ఛిల్లినట్టు, అతని మూర్తిని సహించుకొనలేక సర్వ విద్యలు నేర్చినటువంటి ఒక సత్యభామ కనుక తానే అతని ఎందున్నటువంటి అమ్మును తీసుకొని యుద్ధమును ప్రారంభించినట్టు కొన్ని చరిత్రలో రాస్తూ వచ్చారు. There is a story which says that Narakasura used a weapon and Krishna swooned on account of that weapon. Satyabhama had to collect the arrows and the bow from Krishna కానీ and ఇది fight. సరైనటువంటిది కాదు. But this is not a correct story. సత్యభామ కూడాను ప్రకృతి స్వరూపిణి. Satyabhama is also a symbol of nature. కేవలం ఒక కృష్ణుడి భార్యగా మనం భావించరాదు. We should not consider Satyabhama as a wife ప్రకృతిలో of Krishna. సర్వాన్యాయములకు గురి అయినటువంటి మానవుణ్ణి ప్రకృతి చేతిని హింసింప చేయాలి. It is the nature which can kill the person who has misused the nature. ఇదే ప్రకృతి యొక్క ధర్మము, లా ఆఫ్ నేచర్. This is law of nature. కనుకని ప్రకృతి లోపల ప్రకృతులను బాధ పెట్టినటువంటి వాడు ప్రకృతి వల్లనే శిక్షింపబడాలి. That person who abuses nature and harms and hurts nature will be killed by ఈ nature itself. విధమైన అనేక విధమైనటువంటి అంతరార్థముల చేతనే ఈ విధమైనటువంటి పర్వదినములంతా కూడాను మనం అనుభవిస్తూ వస్తున్నాం. All these festivals will have to be understood and enjoyed, taking the inner meaning and నవరాత్రులు significance. కూడాను అట్టనే. The 9 days, Navaratris also, 9 nights, that also will be. దుర్గా, లక్ష్మి, సరస్వతి ముగ్గురు ఏకమూర్తులైపోయి చాముండిగా తాను స్వరూపాన్ని ధరించి మహిషాసురుని మద్దన గావించినటువంటి దినము. కనుకని పాడ్యము నుండి నవం వరకు కూడాను ఈ యుద్ధం చేయటం చేతనే ఈ 9 దినములు కూడాను ఒక పూజారాధనప్పుడు మనం చేస్తూ వచ్చాము. Durga, Lakshmi and Saraswati took the form of Chamundeshwari and killed Mahishasura అనగా on the దుర్గా, 9th day. లక్ష్మి, సరస్వతులు ప్రత్యేకమైన స్త్రీ స్వరూపములు కాదు, ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి. These three, Durga, Lakshmi, Saraswati, are only the three types of power. ఇచ్ఛాశక్తి దుర్గా, The will power is Durga. క్రియాశక్తి లక్ష్మి, The power of action, that is, జ్ఞానశక్తి సరస్వతి. and the power of wisdom ఈ మూడింటి is యొక్క ఏకత్వం Saraswati. చేతనే By unifying all these three powers సమ్మిళితమైన స్వరూపమే మహాశక్తిగా మారింది. and a combination of all these three powers ఈ is మహాశక్తి Mahashakti. యొక్క దీని చేతనే మహిషాసురుడు హతమైపోయాడు. It is an account of this Mahashakti, Mahishasura was killed. మహిషాసురుని మద్దన చేయటం చేతనే ఈ యొక్క నవమి రోజు ఆయుధ పూజ అని, ఇంకా ఆయుధంతో పని లేదని చెప్పని ఆయుధ పూజ అని ఒక దానికి విశ్రాంతి ఇస్తూ వచ్చారు. On the 9th day, the various instruments and implements are worshipped because Mahishasura was killed, the task was accomplished, there is no need for these weapons. రాక్షసుల నాయకుడు అతను.
He was the ఇంద్రాది leader of దేవతలను demons. జయించినటువంటి వాడు. He was one who had conquered Indra and the other gods. కానీ అట్టి క్రూరుణ్ణి సంహరింపచేసినటువంటి దినం కనుకనే ఈ యొక్క అష్టమ దినం ఆయుధ పూజగా మనం చేసుకుంటూ వచ్చారు. On the 8th day, ఇట్లా ఒక్కొక్క పండుగ కూడాను ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి అంతరార్థాలు ఉండటం చేతనే భారతీయులు దీనిని ఆరాధన రూపకంగా ఒక భగవత్ స్వరూపకంగా భావిస్తూ వచ్చారు. కానీ కేవలము ఒక మూర్ఖత్వంగా కానీ అమాయకత్వంగా కానీ కేవలం ఒక మొరటగా చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి పూజలు కాదు. all these festivals have inner significance and full of meaning. Bharatiyas have always celebrated the festivals understanding the meaning and significance. People should not think that these festivals are rituals. ఇవన్నీ మూఢనమ్మకాలని చెప్పి కూడాను బోధించేవారు లేకపోలేదు. People call sometimes these festivals అంతరార్థం తెలియకపోవడం చేతనే వారు కూడా ఆ రీతిగా విశ్వసిస్తున్నారు. people who do not understand the inner significance. ఒక్కొక్క పండుగ దినముకు అంతరార్థములు ప్రబోధించేటువంటి మహనీయులు లేకపోవడం కూడా దీనికి మూల కారణం. One of the reasons for such criticism is there are no people who can correctly interpret the inner significance of these ఏ festivals. ఒక్కటి కూడా అర్థం లేకుండా భారతీయులు అనుసరించినటువంటి వారు కాదు. But you can be sure that nothing is celebrated and conducted ప్రతి in దానికి India. కూడాను అంతర్బహి అర్థములు ఉంటున్నాయి. There is the inner significance and outer అది meaning. ప్రాచీన కాలం నుండి మహర్షుల యొక్క తత్వం చేతనే ఇవి అభివృద్ధి అవుతూ వస్తున్నాయి. All these festivals and other things are celebrated after they are being prescribed by Maharshis. కనుక మన పర్వదినములకు సరైన అర్థాలు కూడా గుర్తించి వర్తించడానికి ప్రయత్నించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. I wish that you understand the inner meaning of all these things and celebrate the festivals with full of meaning and significance. కనుక నరకాసుర సంహారం అనగా ఏమిటి? నరయందున్నటువంటి అసురత్వాన్ని సంహారం చేయటమే నరకాసుర సంహారం. Killing of Narakasura is equal to killing of wickedness which is in the heart of man. కనుక ఈనాడు మనము ఈ నరకాసుర సంహారము యొక్క పండుగ చేసుకోవటంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏమిటనగా మనలో ఉన్నటువంటి ఈ అసురత్వాన్ని, దుర్గుణములను, దురాలోచనలు, దుశ్చింతనను, మనము దుశ్చర్యలను కూడా దూరం చేసుకొని సద్భావములు, సదాలోచనలు, సత్చింతనలు అభివృద్ధి పరచుకోవాలని ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. The inner significance of this today's function is that you have to destroy in your own heart all the bad thoughts, bad feelings and bad actions and undertake to think always good and act always in a good way and conduct yourselves in a sacred fashion. ఈ అన్నింటికి మూల కారణము ప్రేమ జ్యోతిని వెలిగించాలి. If you want to achieve all this, you will have to light the అందరి lamp of హృదయములను love. కూడా చిమ్మ చీకటితో, అజ్ఞానం అనేటువంటి చీకటితో కప్పినప్పుడు ఈ ప్రేమ జ్యోతిని వెలిగించినప్పుడే ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటి చీకటి దూరం అవుతుంది. When you light the lamp of love in the heart of everyone, all the darkness and ignorance will be dispelled. ఈ ప్రేమను విశాలం గావిస్తూ పోవాలి. Broaden your love. అప్పుడే జగత్తంతా కూడా ప్రేమమయంగా ఉంటుంది. Then only the world will be. అప్పుడే జీవితం ఆనందమయంగా రూపొందుతుంది. Then only life will be happy. ప్రేమ ముదిత మనసికో రామ 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 శ్రీ రామ 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 ప్రేమ ముదిత మనసికో రామ ముదిత మనసికో రామ 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 శ్రీ రామ రామ పతకే దుఃఖమితే వేత రామ నామ పతకే దుఃఖమితే వేత రామ నామ పవసముద్ర సుఖద నావ ఏక రామ నామ
శాంతి సుఖ నిదాన దివ్య రామ నామ निराधार को आधार एक राम नाम माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम भक्त जनर जीवन धन एक राम